दयालो कतिर्भूत्वा प्रभुवेष्ट ईश्वरः पुरुषोत्तमः अब्रह्मस्तम्भभृताता सद्गुरुस्तं नमस्तुते सद्गुरुस्तं नमस्तुते सद्गुरुस्तं नमस्तुते। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। एवं मोर वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई माँ मान को जय गुरु। आज इष्ट प्रसंग होमें जानी पारिपार्श्विक जिते बड़े किसी प्रतिकूल परिस्थिति आसे आम सॉल्व करने जाती कि बेले बेले कहार किसी असुविधा हेले आम साहाय्य करती, किंतु साहाय्य करू करू आमर किसी असुविधा हो पड़ती आम भावती ना कौन करा असुविधा भी पड़ जाती। तो यही संबंध रे गोटे कथा पड़ी प्रश्न आई कि प्रतिकूल परिस्थिति आम तो टाणी हो जाऊँ किंतु सेमानंको नहीं चलवा गले आम विध्वस्त हो पड़ू। यार प्रतिकार कौन श्री श्री ठाकुर कहते आलोचना प्रसंग द्वितीय खंडे पेज नंबर 306 प्रसंगटी उद्धृत आसंतु जानिबा। श्री श्री ठाकुर ए विषय कौन कहते प्रफुल्ल भाई प्रश्न करिसंती पारिपार्श्विक प्रतिकूल प्रभाव नियति परी आमको टाणी नहीं जाए, सेमानकु नहीं चलिबा को गले आम निजे ही विध्वस्त हो पड़ू। यार प्रतिकार कौन? श्री श्री ठाकुर साहस्य कहबाकू लागिले शाक्य सिंह सेन को पिता चंद्रशेखर सेन को ठारू गल्प शुणी। ग्रीनलैंड रे कुआडे जेतेबेले सेतेबेले प्रचंड झड़ हुए। झड़ समय बाहर रे थिले रक्षा पाइबा कष्टकर, किंतु ताकू जदि केही उद्धार करबाकू जाए तेबे निज अंटारे एक दौड़ी बांधी जाए। उक्त दौड़ीर गोटाए मुंड घर संगे बंधा थाए। सेतेबेले से दौड़ी साहाय्य पुणी घर को फेरी आसी पारे एवं अन्य को मध्य झड़ कबल रक्षा करि पारे। आमे जदि इष्टंग सहित सेही परी टाण झुंक नहीं बंधा थाऊ आमे निजे तो अवश्य बंचीबू, तत्संगे संगे पर्वतमुखी मृत्यु पथर पथिक को मध्य टाणी आनी पारिबू। तेणु बहुत बढ़िया कथा आज्ञा। एठी आम कौन शिखिले तो जदि आमे आमर इष्टक प्रति विश्वास नहीं, टाण नहीं, झुंक नहीं, आम कह चाल ना या कर या हम से कर आम से जिनटा को करना किंतु अन्य को कहीकि आम से चलुचे। तेणु से समय आम तो मरवा सहित ताकू भी मारिबा। तेणु पारिपार्श्विक नहीं आम बंचुचे। तेणु आम आगे करने को पड़ो, ठाकुर सहित भल पाइबा सृष्टि करने पड़ो, कर्म करने पड़ो जहाद्वारा प्रति विश्वास गाढ़ता आम भीतर आसब। तेणु आम जहाँ कहवा भी ता भी हम बहुत श्री श्री ठाकुर बहुत कथा अच्छी कि बहुत भक्त माने एमती माने असंभव काम करदे भारी विश्वास सहित किए मागी तो माने श्री श्री ठाकुर भक्त कि क्या ज्वर हो से भाई जनकर मोर मने ना ना कि से एमती गोटे पत्र देखिले कि कौन खाइले भल हेबी कह मु बहुत दिन औषध पत्र खाई किसी भल होना से देखिले सामने गोटे कि पत्र अच्छी से पत्र को नाम धरी देते विश्वास सहित से पत्र खाई भल हो जाते से जानी ना से पत्र रे कौन भल हुए रोग। तेणु एमती भाव से विश्वास पाखर अच्छी। तेणु विश्वास रे सब किछि हो पारे। ठाकुर तो से कहले तोर विश्वास नहीं, विश्वास को अनुसरण कर, विश्वास आपे आपे आसीबो। मोर विश्वास नहीं एपरि के मनुष्य नहांती। विश्वास जदि नहीं विश्वास को अनुसरण करिया जहाँ परे ठाकुरंकर विश्वास अच्छी ताकू आमे फॉलो करिबा, ता कथरू कथा सुनिबा। तो
ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ସେ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ କଥା କହିବ, ଏଇଟା ଠାକୁର ଧରିଥିଲେ କିଛି କରିପାରିଲେନି, ଯାହା ହେଲା ମୋ ପୁଅ ମରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ କରିନାହିଁ, ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଲୁଚେଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରି ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁସରଣ କର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେ ବିଶ୍ୱାସର ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ନ କରିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିରୁପାୟ, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଯଦି ତମେ ତାହା କର, ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରେ। ଯଦି ତାହା ନ କର, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନ କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯିଏ ଭାବନ୍ତି କି ଠାକୁର ତ ସବୁ କରିଦେବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ହେଲେ, ଜଣେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ତ ହେଉଛି ସବୁ ତ ଭଗବାନ କରାଉଛନ୍ତି, ମଣିଷ ହାତ କେଉଁଠି? ସେ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଣିଷକୁ ଭଲ କରି ଗଢ଼ି ଦେଇ ପାରିବେନି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଇଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ଥ ମଣିଷଙ୍କ ହାତରେ। ପିଲା ବାପ ଠାରୁ ଜନ୍ମିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ସ୍ୱାଧୀନ। ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ବାପର ଅନୁଗତ ହୋଇ ଚାଲିପାରେ କିମ୍ବା ବାପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଜାଣନ୍ତି ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ସେ ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ହାତ ଦେଇ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ, କୌଣସି ଭଗବାନ କାହାର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ତାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଫ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘରେ ନ ରୁହେ। ତାର ଅନୁରାଗର ଟାଣରେ ଭକ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ଆମେ, ଠାକୁର କହିଲେ, କିଛି କରିପାରିବାନି। ସେ ମହାପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ତ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାଟା ଅର୍ଥ ବୁଝ। ଯେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେନି କି, ଆମେ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ, ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧ୍ୟାନର ଅର୍ଥ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେବା। ଏଇଟା କହନ୍ତି କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ যেটা କୁହନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଠାକୁର କହିଲେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସବୁବେଳେ, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଜି କଥା ମାନିବି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ କରିଦେଲି କି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଆଜି କଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ଭାବଟା ଯଦି ରୁହେ, ଜୀବନ୍ତ ଭାବିକି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ କାମଟା କରିଦେଲି, ମୋ ବାବା ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, କି ମୁଁ ଆଜି ଏଠିକି ଯାଇଛି ତେଣୁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଲେ ଖୁସି ହେବେ, ଏଇଭଳି ଭାବ ଯଦି ଆସିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ। ଆଜ୍ଞା, ଧ୍ୟାନ ଯେ ଫିକ୍ସେସନ୍, ଯେଟା ଆମେ ଫିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଆଣିକି ମଥାରେ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ହେବ, ମାନେ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କ କହିବା କଥାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ନକରି କିଛି ପାଇବାର ଆଶା କରନା। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବି କି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂର୍ଖତା। ଆଉ ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ବି ଯୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ, ନା ମୀରାବାଇ, ନା ଏପଟରୁ ନା କର୍ମ, କିଛି ନୁହେଁ। ମଝି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ଖାଲି ଡାକିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆତ୍ମଚିତ୍କାର କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଇଦର ଯଦି ତୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ୁଛୁ, ମୀରାବାଇ ହେଇଯା, ତେଣୁ ଠାକୁର ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମୀରାବାଇ ହେଇନାହୁଁ କି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହୁଁ, ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଆମର ଏଇଭଳିଆ କଥା, ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି କ'ଣ ଭକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସେ ଜାଣିପାରେ ନା ସେ କିଏ ଭକ୍ତ ବୋଲି, କାରଣ ସେ ଜାଣିପାରେ ନା ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ତ ଚାହେଁ ମୁଁ ମୋର ଯିଏ ଯାହା ଇଷ୍ଟକୁ ପୂଜା କରେ, ସେ ତ ଜାଣେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଖୁସି କରିବି, ଆଉ ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ମୁଁ ଯେ ଭକ୍ତ ବୋଲି। ଆଉ ଯିଏ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ନାଚ
ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଝୁଙ୍କ ଦେଇ ଯେ କାନ୍ଧଟା ଆସେ ଭାବେ ସେଇଟାର ସେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେଟା ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ସେଟା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସେ କେବେ ଭକ୍ତି କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରେ ନା, ଯେଟା କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଯେମିତି ପାଣିରେ ମାଛ, ପାଣି ବିନା ମାଛ ବଞ୍ଚିପାରେ ନା, ଇଷ୍ଟ ବିନା ଭକ୍ତ ରହିପାରେ ନା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସେଇ ଭକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ, ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତିନି କି, ମୀରାବାଇ ଭଳି ହେଇପାରନ୍ତିନି କି? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଭାଇ, କଳିଯୁଗରେ ମୀରାବାଇ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ସେଇଟା ହେଇ ନ ପାରିଥାନ୍ତି, ଠାକୁର କାହିଁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଭାବବାଣୀରେ, ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ଦେବି, ମୋକ୍ଷ ବି ଦେମି। ଠାକୁର ଯଦି ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ବି ସେଇ କଥା ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଉଠିପାରିବ କି ଆମେ ବି ମୀରାବାଇ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ମାନନ୍ତି, ଆଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କହିବା, ଭାବିବା, କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ସମନ୍ୱୟ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଯାହା କହୁଛି, ତାକୁ କରୁଛି, ଏ ତିନିଟା ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବରେ ଆମେ ଆସିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ବି ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ତାହା ମାନିବା ଦରକାର। ଆଉ ବାସ୍ତବ କର୍ମ କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ହିଁ ଆସିବ। କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମର ଅଛି, ବାହାରିକି କ'ଣ ଆମେ ମୀରାବାଇ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ? ଏବେ ବି ସେ କଳିଯୁଗରେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବପର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ 10,000 ବର୍ଷ ଠାକୁର ଆସିବେ ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ମୀରାବାଇ ଭଳି ହେଇପାରିବା। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ସେଇ ହନୁମାନ ଭଳି ହେଇପାରିବା। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଳି ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶକୁ ମାନି ଚାଲିଲେ, ସେଇ ଦୌଡ଼ିଟାକୁ ଆମକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେମିତି ରକ୍ଷା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଜି ସଂସାରରେ ସବୁ କାମ କରିକି ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଛୁଟିବା କେଉଁଠି? ସେଇଠି ଆମର ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥିବା, ସେଇଠିକି ଛୁଟିବା। ତେଣୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦରକାର, ଆଉ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ମୋ ପାଖରେ ବାନ୍ଧିଥିବୁ, ସଂସାରର କର୍ମ ସାରିକି ପୁଣି ମୋରି ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସିବୁ। ଏଇଟା ହିଁ ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଆଉ ଏଇସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭକ୍ତିଟା ହିଁ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବି ପୁଣି କହି ରଖେ, ଦୀକ୍ଷା କରାଅ, ଦୀକ୍ଷାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖ। ଯେଇ 2-4 ଦୀକ୍ଷା ହେଲା, 10ଟା ଦୀକ୍ଷା ହେଲା, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ରଖିପାରିବା, ଏଇଟା ହେଲେ ହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବାସ୍ତବ କର୍ମ। ଆଉ ଏବଂ ଏଇ ଠାକୁର ମଣିଷ ଭିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ମାଗୁଥିଲେ, ମଣିଷକୁ କିପରି ଭଲ କରିବେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ କର୍ମୀ ଭାବରେ ତାକୁ ସେବାୟତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେବା କରିପାରୁଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭଳିଆ ଲୋକ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଯାହାକୁ ଧରିଛେ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ରକ୍ତ ବା ସେଇ ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ଫୁଟି ବାହାରୁଛି। ସିଂହର ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ସିଂହ। ତେଣୁ ଆମ ପରମପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ପରମପିତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ଜର୍ଜରିତ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଥାକୁ ମାନନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିରେ ଆମ ଭିତରେ ବି ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେପରି ଭାବରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନି ଚାଲନ୍ତି, ଆମର ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ବି ବଦଳି ଯାଇପାରିବେ। ଆମକୁ ଦେଖି ଲୋକ ବି ବଦଳି ଯାଇପାରିବେ। କେମିତି ବଦଳିବେ? ଆମକୁ କେମିତି ଦେଖି ଲୋକ ବଦଳେ? ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ମାନିକି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମେ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବ କର୍ମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ବି କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଆ ହେଉଛି ଆମର ବାସ୍ତବ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯେଇ 10ଟା ଦୀକ୍ଷା ହେଉଛି ତାକୁ ଯୋଜନ କିପରି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରେୟାର କରିବ, କିପରି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ତାର ଅସୁବିଧା ଟିକେ ବୁଝିବା ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବାକ୍ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁ 20 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, ଆମେ କୁହନ୍ତି ଆମେ 20 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲା ବେଳେ 50 ପଇସା। ଆଉ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଗ୍ରହଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଅବଶ୍ୟ
ଅର୍ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛ କ'ଣ ପାଇଁ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଯିଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଲ କ'ଣ ପାଇଁ, ସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପାରିବା ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇ କି ପଇସାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ପଦେ କହିକି ତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଦେଇ ଯଦି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା କହିଲେ ଏଇ ଲୋକଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେଭଳିଆ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କାଢ଼ି ଆଣ ନା। ଯଦି କିଛି ପରିସ୍ଥିତିର ବାକ୍ ସେବାର ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକୁଳି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଅଛି, ସେଇ ଯାହା ସେ ଯେଇ ପରିମାଣ ଖୋଜୁଛି ସେଇ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥଟି ଅଛି, ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଲେ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ। ତା ସହିତ ବି ଅହଂ ରକ୍ଷା ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅହଂ ରଖିବିନି ତ ସଇଲା, ଅହଙ୍କାର ରକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଜନ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ରଖାଯାଏ। ତେଣୁ ମୋ ଇଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଆସେ ଅହଂ ରଖିବା ଦରକାର, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅହଂ ବି ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଚଳିବା ସଂସାରରେ ଚଳି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇସବୁ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଦୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୀକ୍ଷା କିପରି ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ରହିବ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରହିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଆଜିର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।